صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند دهري فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة
الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل استضعفتم
تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. Coba Superman tadi. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ويمكر الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا وسمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يأتنا بعذاب أليم. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق Allahul Azim. Surat Al-Anfal menceritakan tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Apabila ada umatmu ya Muhammad bertanya kepada engkau anil anfal, tentang harta rampasan perang atau yang dikenal dengan ghanimah adalah harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakan wahai Muhammad bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, maka takwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaiki diri kalian di antara kalian. Wa ati'ullah wa rasulahu,
dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya in kuntum mu'minin, jikalau kalian semua termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jadi harta rampasan perang itu meliputi emas, perak, pokoknya yang dibawa dalam perang, onta, kambing, termasuk budak, termasuk istri-istri dari yang ditinggal mati, itu dijadikan budak. Dibagi ke sahabat-sahabat yang ikut perang, dibagi. Pembagiannya tergantung Rasul. Pembagiannya ada suatu hari pas mendapatkan banyak harta rampasan perang, kaum Ansor tidak dikasih jatah sama Kanjeng Nabi, malah dikasihkan ke orang-orang yang mualaf, yang baru masuk Islam, dikasihkan ke yang lain. Pokoknya Ansor tidak diberi. Karena tidak diberi, terus mengadakan demo, dan ada yang nyeletuk bahwa Rasulullah tidak adil. Akhirnya ada sok pahlawan terus menyuarakan dengan lantang, "Ya Rasulullah, kalau membagikan harta rampasan perang tuh yang adil dong. Masa kami tidak dikasih 1% pun? Ada apa engkau ini?" Akhirnya Rasulullah marah. Kenapa kok Rasulullah marah? Karena umatnya, karena sahabatnya tidak percaya kepada Rasulullah. Ini di zamannya Rasulullah, para sahabat yang di hatinya keimanannya masih belum sempurna, masih aja disusupi oleh pemikiran-pemikiran bahwa Rasulullah itu tidak adil. Memang secara kasat mata memang tidak adil, seolah-olah seperti itu. Itu dibudaya oleh setan. Jadi Rasulullah seolah-olah nggak adil. Memang 100 onta diberikan ke yang lain, kambing diberikan ke yang lain, budak-budak. Pokoknya Ansor nggak dikasih belas. Terus ada yang nyeletuk bahwa Rasulullah tidak adil. Coba berpikir, coba kita renungi bagi kita semua, apabila kita termasuk kaum Ansor saat itu yang ikut juga berjuang, ikut juga mengeluarkan hartanya, ikut juga berperang dengan tenaganya, waktunya, darahnya, bahkan nyawanya dikorbankan untuk berperang. Tapi tatkala menang, mendapatkan harta rampasan yang banyak, ghanimah, terus sampai nggak dikasih. Kalau kita menilai orang lain sangat mudah, namun tatkala kita menilai diri kita sendiri, itu disulit-sulitkan, dipersulit.
Coba kalau menimpa itu kepada kita, tatkala kita sudah berusaha maksimal, berperang sungguh-sungguh, akhirnya menang, tatkala pembagian harta kita nggak dikasih, bahkan dikasihkan ke orang baru. Ternyata Rasulullah berbuat seperti itu ingin mengetahui siapa dari para sahabatnya yang betul-betul beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Kan ketahuan akhirnya. Yang demo tadi, yang menyuarakan lantang tentang keadilan tadi itu loh, adil, masa pemimpin dolim gitu kan, gak adil. Udah tahu kita yang menerima Islam pertama kali kan Ansor, yang menerima datangnya kaum Muhajirin dulu kan kaum Ansor. Kok nggak ingat sejarah? Jangan lupakan sejarah dong, jas merahnya. Sampai menyuarakan seperti itu, akhirnya ketahuan dia niatnya perang, niatnya untuk apa? Niatnya dia berjihad ikut Rasulullah, niatnya untuk apa? Akhirnya ketahuan. Makanya besok di yaumil kiamah ada 3 orang yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah pertama kali, menjadi parodipan. Menjadi apa? Bahan bakarnya untuk menghidupkan api neraka pertama kali itu loh. Siapa itu? Orang yang alim. Nomor pertama masuk neraka itu orang alim. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang kaya dermawan. Tuh, 3 orang itu kalau nggak diselamatkan oleh Allah, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, maka ketiga orang itu yang akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah pertama kali. Orang alim, karena dia niatnya dari awal, niatnya mondok, niatnya berdakwah di masyarakat supaya dia dikatakan oleh masyarakat sebagai orang alim. Cuma ingin diberi gelar alim, ulama, itu top. Setelah dia dapatkan itu di dunia, gak akan didapatkan di akhirat. Makanya dia menggugat sama Allah, ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke neraka pertama kali? Aku kan seorang alim, ulama. Aku kan berjihad dengan ilmuku. Enggak, kata Allah, bohong. Kamu pembohong. Kamu niatnya hanya ingin mendapatkan nama besar, supaya kamu dijuluki seorang alim, ulama, dijuluki alamah, orang yang sangat-sangat alim, fuqaha, orang yang ahli fikih. Kalau niatnya cuma itu, rugi. Cuma ingin dikatakan seorang alamah, fuqaha, rugi. Pasti dimasukkan ke dalam neraka Allah pertama kali. Juga mati syahid di medan pertempuran, peperangan juga seperti itu. Menggugat dia sama Allah, ya Allah, aku kan mati syahid, kenapa aku dimasukkan neraka? Bukankah aku ini
yang berhak masuk surga pertama kali, kok malah dimasukkan ke dalam neraka pertama kali? Karena niatmu tatkala kamu berperang, berjihad di jalanku, niatnya bukan karena aku, tapi karena ingin dijuluki engkau seorang yang pemberani. Bohong kamu kalau niatnya kamu berjihad lillahi ta'ala, demi aku, kata Allah. Bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa kamu seorang pemberani, membela kaum yang tertindas, jadi pahlawan. Itu kan niatmu dulu waktu di dunia sebelum kamu mati. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, kaya dermawan, berhak masuk surga pertama kali kaya dermawan itu. Namun tidak, kamu pembohong. Kamu hanya ingin mendapatkan nama bahwa kamu seorang yang dermawan. Kan sudah kamu dapatkan itu di dunia. Di akhirat tidak akan mendapatkan itu lagi. Bahkan sebaliknya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Alhamdulillah. Makanya niatkan semua itu karena Allah. Jadi misalkan kita melihat seorang pemuka agama, seorang ulama, seolah-olah di mata kita mereka tidak adil, ternyata biasanya niatan mereka itu beda dengan niatan kita. Karena mereka itu diberi keilmuan yang luas, gak nutut seperti siapa? Gus Dur. Gak nutut kita. Gusmi, gak nutut kita. Masa ada seorang kiai masuk ke pelacuran, gak nutut kita. Masa ada seorang kiai mabuk-mabukan, gak nutut. Jadi kita harus terhadap pemimpin kita, terhadap ulama kita itu harus tetap berhusnudzon, harus berprasangka baik. Innamal mu'minuna alladzi, dan sungguh-sungguh harus tahu engkau siapakah orang yang beriman itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila orang yang beriman itu disebut namanya Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Tatkala disebutkan nama Allah, siapa nama Allah? Gak boleh diucapkan lagi ya. Dengar Pak Uri. Idza dzukirallah, tatkala disebut namanya Allah, gak boleh namanya Allah ini cuma satu kali aja. Wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Keringat dinginnya pasti keluar karena takut. Kalau kita menyebut namanya Allah, panjang, lama, tak boleh. Cukup tahu aja. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, tatkala dibacakan kepada orang yang beriman tadi ayatuhu, ayat-ayatnya Allah, diceritakan juga kekuasaan-kekuasaannya Allah, zadathum imanan, maka bertambah bagi mereka. Apanya yang bertambah? Imanan, keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya, kepada Rabbnya mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata, dan juga ciri-cirinya orang yang beriman, yuqimuna sholata, mendirikan sholat maktubah bagi laki-laki berjemaah wajib. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang ia dapat dari Allah, yunfikuna, mereka infakkan. 1000 sedino, 1000 satu hari. Kalau 1 bulan 30.000, sedikit mah. Terus 5.000, tak bohong. 1 bulan 1 second.
kayaknya Didi Pak. Kira 10 1 bulan 300.000 bayar kos. Namanya Didi. Lahum darajatun inda rabbihim, dan orang yang beriman itu ulaika humul mu'minuna haqqan, dan mereka yang disebutkan anak asmanya Allah, namanya Allah, bergetar hatinya, dibacakan ayat-ayatnya Allah, bertambah imannya, terus mendirikan sholat, terus menginfakkan sebagian rezekinya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman secara benar, secara hak. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, wa maghfirah, dan mereka akan mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan akan mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi kalau sampean tatkala disebut namanya Allah, bergetar hatinya, takut hatinya, dibacakan ayat-ayatnya Allah, diberitahu kekuasaan-kekuasaan Allah, mulkus samawati wal ard, yang menggenggam, yang mengatur, yang merajai langit dan di bumi. Terus sampean itu sholat berjamaah, wa yuqimuna sholat, dan mendirikan sholat secara berjamaah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang didapat dari Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah seorang mukmin yang hak, mukmin yang benar. Terus sama Allah, lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat yang tinggi, yang agung di sisi Tuhannya, maghfirah, dan mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan akan diberi rezeki yang banyak. Ini sampean, ini nanti masuk ke thariqah. Kalau orang sudah akhlaknya tinggi, atau akhlak itu ditempatkan lebih tinggi dari ilmu itu sendiri, tandanya orang itu beriman. Sampai dia menyebut nama Allah saja, dia sudah takut. Menyebut namanya Allah itu mereka takut, bergetar hatinya. Mau menyebut nama Allah itu belum takut. Kok bisa Pak? Contoh, kala sampean memanggil nama bapaknya sampean, namanya Prapto, pasti sampean akan memanggilnya dengan kata ganti. Siapa? Ayah, bapak. Padahal namanya bukan ayah, bukan bapak itu, namun Prapto. Kenapa kok nggak nyebut namanya Prapto? Karena ngelama, kurang ajar, nggak boleh. Walaupun bahasanya sampean sopan, walaupun bahasanya sampean halus, tatkala menyebut nama bapak kita, nama ibu kita, tidak nama aslinya, tapi nama ganti. Bapak, abah, umi, ibu. Kalau sampai itu terjadi, sampai ngelama, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, takut. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, langsung istighfar dia, langsung menyambungkan diri kepada Allah, terus minta ampun. Gak usah ke orang tua, ke kakak aja, mau manggil namanya Arifin gak boleh, ngelama sama saudara tertua, harus dengan kata ganti, mas, kakak. Ke yang lebih muda, adik. Apalagi ke guru-guru kita, ke kiai-kiai kita, namanya kiainya Abdul Rahman, terus sampean sapa, mau kemana? Man, Dur,
disentil namanya. Apalagi ke Kanjeng Nabi Muhammad, apalagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Pak? Namanya Allah itu siapa Pak? Sampai disebut tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namanya Allah, ini boleh ini. Kalau sampai tahu Bismillah, tahu jalannya pulang. Kalau nggak tahu Bismillah, ya nggak akan tahu. Gitu ya. Sekedar iklan ya, supaya sampean itu berjuang dari muda sekarang ini, berjuang. Kalau belum tahu Bismillah, sampean jangan mati dulu. Kalau sampean mati sebelum tahu Bismillah, alamat sampean fi hadhihi a'ma. Kalau sudah di dunia ini a'ma, udah buta, tidak tahu terhadap Bismillah itu, wa akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka besok di akhirat, tatkala sampean berpulang, tatkala sampean berakhir kontraknya sampean di dunia ini terus pulang, wa akhirati a'ma, maka di akhirat sampean juga a'ma, akan buta, tidak tahu juga sama Bismillah, wa adallu sabila, dan tersesat di jalannya. Tersesat, nggak bisa pulang, bekalnya habis di tengah jalan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa tahu siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Yang pastinya Tuhan kita itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mempunyai sifat Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau sifat pengasih dan penyayang ada di jiwa sampean, walaupun itu hanya kecipratan saja, tanda-tandanya sampean sudah dekat, tinggal sampean golek aja. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa bersahadat langsung, bisa menyaksikan langsung wujudullah, sehingga kita tatkala kita pulang ke rahmatullah. Satu rahmat Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya